Ну как же, это Чужехен, мой дед. Дед, да, Чужехен. Это был необыкновенный человек, конечно. Вот. Он был лидером первых корейских переселенцев. Вот. И он поставил своей целью, во-первых, это обустроить жизнь корейцев на новой земле, на земле России. И во-вторых, даже не во-вторых, а может быть даже в-первых, это освобождение Родины от японских захватчиков. Вот. И все свои силы, всю свою жизнь положил вот этим двум целям посвятил. Он никогда не был военным, но как только японцы напали на Корею, он первый в Приморье организовал отряды армии Бен, вот, и сам вооружал эти партизанские отряды, и сам ходил. В школах не нужно изучать корейский язык. Раз они живут в России, то пускай изучают Россию, и Россия это самое. Вот. А Чужехен считал, что нужно обязательно читать, вообще, что обязательно, потому что, ну, и один такой доносчик пришел, говорит, что вот там, говорит, этот самый изучают корейский язык, ты запрети, пожалуйста, им. Он тоже ему как дал по шее, он крутой был такой, дал по шее, ему говорит, что ты, говорит, не кореец, ты, говорит, не понимаешь, что такое родной язык для корейца. Вся история, говорит, написана это самое. Вот. Мы, говорит, должны изучать русский язык, обязательно, потому что мы живем в России. Но не должны ни в коем случае забывать свой корейский язык, это наш родной язык вообще. Петр, вот, поскольку он знал вообще, вот, знал, они к нему обращались все время. И он их помогал им, выручал им. Сходил с приказчиками, ругался там, и доказывал все такое. И вот с тех пор, вот я хочу сказать, что вот там он получил прозвище Чепечка. Че – это Цой, Цо. А Петька. Вот он молодой, Петька звали, Петька его, Петька. Чепечка, вот это все время говорит. Иди к Чепечке, вот все время, когда говоришь, обижали кого-то там, вот иди к Чепечке, он тебе поможет вообще. Вот, и вот там Чепечка, это вот его имя было такое, прозвище было такое. По всей дороге, по всем уже, что вот символ справедливости было. Это немного, что осталось от Петра Семеновича Чужехена. Эта трубка хранилась долго в семье у Елены Петровны, его жены. Вот. А жена его, Елена Петровна, она жила с отцом все время. Вот. Ну и вот, потом достал, и сундучок весь тоже был Елены Петровны. Потом, когда она умерла, она передала отцу. Вот. Ну, а отец вот потом передал мне. Даже не передал, просто пошло по наследству пошло, осталось мне. Вот. Это вот подстаканник. Смотрите, пожалуйста, серебряный подстаканник. Вот. Он привез с Ходынского поля. Там давали подарки. Вот. И среди подарков это на Николая II был, от Николая II был вот такой подстаканник. Еще вам покажу сейчас тоже. Видите, серебряный подстаканник. Санкт-Петербург, 1896 год. Это тоже он привез в качестве подарка, дарили ему. Даже это мне даже понимаете, вот даже вот не могу представить себе, понимаете, вот представить, вот как бы он жил в наше время, вообще, в ваши дни, вообще, понимаете, вообще, вот, чтобы он мог сделать, как он бы вел себя вообще-то, вот. Это вот в 95-м году нас пригласили с дочерью Елизаветой Петровной, это младшая дочь была, пригласили в Сеул на празднование 50-летия освобождения Кореи. Это 5 августа. Только что Республика Корея утвердила эти награды как таковые. Вот. И один из первых получил эту награду Чужехен, наш дедушка, мой дед. И вот то, что дед наш действительно является сейчас героем великим, вообще-то, это, конечно, было для нас всех это было большим праздником и со слезами, что называется. Конечно, когда вы знаете, меня больше всего волновало, когда я в архивы находил, в российских архивах находил записи о нем, его документы. Это бы, конечно, перехватывало дыхание, что называется, потому что это вот действительно живой документ, живые слова, которые свидетельствуют о деятельности, о том, что он действительно не только жил, но и боролся. И вот документально, хотя это в России не приветствовалось, это вот движение, сопротивление, потому что известно, что он смог нажить хороший капитал. Вот. И этот капитал у него,
Он стал, благодаря этому капиталу он обустраивал жизнь крестьян, строил церкви, строил школы. Он знал, что нужно прежде всего вырастить образованную элиту, посылал детей учиться в школы всевозможные, устраивал кооперативы всевозможные. Когда у него были деньги, он мог с ними распоряжаться, уже мог обустраивать жизнь. Он вот, то есть, получал награды и за обустройство корейцев, крестьян отцеотечественников в России, и как борец за независимость Кореи. Даже не знаю, как сказать еще. Вы знаете, я вот говорил о том, что, с одной стороны, это вождь, великий человек, а с другой семьянин замечательный. Вот если вы, понимаете, я так считаю, что вот если бы наша молодежь так любила свою семью, как Джиджихен любил свою, и также любила родину, как любил Джиджихен, то это было бы правильно вообще. Это и есть патриотизм. Валентин, я тебе дарю этот портрет нашего папы. Ты должен знать, что папа был великий человек. Его имя незаслуженно забыто. Я, говорит, могу это сказать. Я, говорит, теперь уже старая, я ничего не боюсь. И дарю этот портрет. И, это вот дословно для меня почему-то запомнилось, потому что я была очень удивлена, что вот такие вещи дарят и рассказывают. И вот с этого портрета, который хранится у нас дома, началась вся история, как сказать, возрождения имя Джихена в России. Я думаю, что из пепла. И в Корее тоже. Из пепла. Отец никогда не рассказывал мне о деде. И я даже не знал, что у него такое великое прошлое. И где-то уже в начале 90-х годов я увидел отца сидящим за столом с ворохом бумаги. Спросил у него, что это такое? Он говорит, это мои воспоминания. Если тебе интересно, почитай. И вот только в эти годы я узнал, каким великим человеком был мой дед. Все. 우리가 살고 있던 노부키예프스키의 어느 때인가 아능칠. 사람들은 그를 아니사라고 불렀다. 그는 의고를 준비하고 있었다. 그는 벽에 3명의 인물을 그렸고 그들을 향해 사격 연습을 했다. 나는 언젠가 소녀 언니와 함께 마당에서 놀고 있었는데 그때 이 모습을 우연히 보게 되었다. 4월 4일 아버지가 밤늦게 돌아왔다. 엄마와 언니들은 아버지를 보고 빨치산 부대로 도망가라고 했다. 아버지가 말씀하셨다. 절대 그럴 수 없다. 내가 도망치면 너희들 모두 일본군에게 죽는다. 나는 살 건 다 살았다. 너희를 위해 내 목숨을 바칠 수 있다. 이야기는 밤새 이어졌다. 엄마는 밤새 울었다. 우리도 많이 울었다. 아침이 왔다. 아이들은 자고 있었다. 아버지는 문 밖으로 나갔다. 그리고 얼마 뒤 이웃집 아주머니가 너희 아버지를 군인들이 체포해 갔다고 소리치며 들어왔다. 언니가 밖으로 나갔을 때 멀어져가는 차만 보였다. Лидеры, настоящие лидеры, которые способны повести за собой. И я, конечно, бесконечно гордился и горжусь тем, что являюсь потомком такого человека великого. То есть в какой-то мере вот сейчас уже во взрослом возрасте уже понимаешь, что есть какая-то определенная ответственность, да, чтобы вот, так скажем, как у нас говорят, не ударить лицом в грязь. Вот. Поскольку такой сильный человек был в роду. Смешанный, потому что я удивился от того, насколько здесь его знают, как к нему здесь относятся. Это поразило. Дорогие соотечественники, низкий поклон вам и теплый привет из Казахстана. Я, Пак Татьяна, правнучка Чо Джихена, являюсь председателем общественного фонда «Чесон», объединяющего свыше 500 казахстанских потомков борцов за независимость Кореи. Среди казахстанских потомков борцов за независимость Кореи, проживающих на гостеприимной казахской земле, 80 потомков Чо Джихена. Моя бабушка Цой Надежда
которая была дочерью Чо Джи Хёна, и моя мама Ким Ольга, внучка Чо Джи Хёна, часто с уважением, любовью и теплотой рассказывали о нем своим детям и внукам. Мы, казахстанские потомки борцов за независимость Кореи, гордимся своим знаменитым предком и стараемся быть достойными его, передать будущим поколениям его потомков почтение, уважение, память и любовь к своему знаменитому предку. Огромная благодарность участникам мемориальной ассоциации имени Чо Джи Хёна и лично президенту ассоциации госпоже Мун Юн Сук за сохранение памяти и популяризацию исторических сведений о знаменитом национальном герое корейского народа Чо Джи Хёне. Большое спасибо. То, что он построил свой бизнес и при этом большую часть времени и результатов своего бизнеса посвятил, отдал во имя борьбы, для борьбы за освобождение своей исторической родины. Это, конечно, тоже вызывает и большую гордость. 안녕하십니까. 저는 제주형 할아버지의 이손자 이콘스탄틴입니다. 저는 한국에서 일하고 있습니다. 저희 위할아버지가 대한민국에서 jonglok받는 독립운동가 이것이 자랑스럽습니다. 감사합니다. 최재형 선생의 주요 관심사는 두 가지였습니다. 자신의 민족, 자기가 한민족이라고 하는, 그래서 자신의 고국인 대한민국을 대한민국이 국권 회복해서 독립하는 것, 이것이 하나의 주요한 목적이었고, 또 하나는 연해주에 살고 있는 한인들, 이들이 당당하게 살아가는 것, 이 두 가지가 공동의 목적이었다고 볼 수가 있습니다. Для объединения вообще всех корейцев, которые находились за пределами Кореи. Вот его роль как раз как дипломата была. Он вообще в дипломатии это определенный талант ведения переговоров. Вот он обладал. Он пользовался авторитетом, и он обладал качествами переговорщиков. 이분의 그 애칭이 빼치카라고 하는데요. 빼치카는 그 한국명으로 이제 난로라는 뜻입니다. 그래서 수많은 그러한 우리 러시아에 살고 있던 우리 동포들한테 그 따뜻한 그러한 지도자로서 동포들의 삶의 질을 높이는 데도 상당히 기여한 그런 인물로서 널리 알려져. Но у Петра Семеновича был такой характер, то есть уже в характере было заложено его удивительная, что называется, смелость. Так получилось, он был подростком, он родился в 1860 году, ему было 11 лет, и как подросток мать их осталась в Корее, и вот он был с отцом, и он решил убежать от родителей, потому что что-то ему не нравилось. И он решил убежать и для того, чтобы вернуться, я бы сказала, на родину, да? Но, к сожалению, он не вернулся, и он дошел до побережья, и на побережье его нашли русские матросы. И взяли его на судно. И он помог отцу купить там какую-то лошадь, я не знаю, хозяйство. И вот он, что называется, принес первый заработок, и с этого началось процветание его семьи. И в 22 года он женился, и все было хорошо, и то есть для внутреннего употребления он сохранил свое корейское имя, а в его общественной деятельности, в которой он участвовал, он был именно Петром Семеновичем. 최재형이라는 인물은 이제 러시아의 귀화한 인물이었고요. 특별히는 러시아에서 상업에 종사했던 러시아 연해주의 대표적인 상인이라고 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 이분은 두만강 국경지대에 중국과 러시아, 그다음에 북한 국경지대에 살고 있던 분이거든요. 그래서 그쪽 지역에서 대체적으로 군납업이라든가 또는 그 당시에 소무역을 통해서
대단한 그 부를 이루었고요. 특별히는 러시아어를 아주 잘했기 때문에 러시아인들과의 어떤 교류라든가 상업행위를 함에 있어서 통역으로서 큰 또 돈을 벌었던 것으로 이렇게 추정이 되고 있습니다. 최재현은 최초로 러시아 말을 완벽하게 배운 사람이었습니다. 그래서 1882년부터는 러시아 군 당국이 두만강까지의 도로를 닦기 시작하여 거기 조선인들을 노동자로 많이 고용하는데 최재현은 통역으로 고용됩니다. 한국 사상 최초의 아웃 통역이었는데 통역 활동하면서 그 당시에는 착취당했던 조선인 노동자들의 권익을 지켜주고 해서 상당히 인기를 얻습니다. 그래서 그 당시에 가난한 농민들이 최재현을 대단히 존경했습니다. Он выполнял роль переводчика прежде всего, и он превзошел эту роль переводчика, и он стал посредником, не только, ну, что называется, как переводчик, но он участвовал уже в коммерческих делах, то есть нанимали корейских рабочих, он занимался выплатой зарплаты, вел переговоры об этом, и во многом именно благодаря его успешной посреднической деятельности российские власти оценили его, ну, что называется, услуги и дали ему возможность заниматься бизнесом, который позволил ему открыть множество школ для изучения русского языка для корейских детей. Эти школы для обучения. И благодаря этому, ну, российские власти, соответственно, решили дать гражданство всем корейцам, которые переселились на территории Приморья до 1884 года. 러시아인들이 본격적으로 이 지역에 이제 이주해서 정착하기 이전에 우리 한인들이 이제 바로 그 국경의 안정, 새로 개척한 러시아 땅, 연해주를 이제 개발하고 그걸 이제 뭐냐면 안정적으로 이제 활용할 수 있는 그런 지역으로 바꾸는 데서 아주 지대한 역할을 한 것이고, 러시아 그 카자크 군대들, 러시아 그 국경지들 수비하는 그 러시아 군인들에 대한 여러 가지 뭐 채소라든가 여러 가지 소고기라든가 뭐 이렇게 그런 여러 가지 식량 같은 거 제공해주고, 그다음에 이제 건설 같은 거, 중요한 뭐 간단한 뭐 집이라든가 어떤 뭐 이렇게 군사 막사라 같은 거 줘주고, 이런 역할들을 우리 한인 농민들이 많이 했단 말이에요. 근데 그 과정에서 이제 최재형 선생이 이제 그 한인들이 정착하고 거기 안정적인 생활을 이제 구축해 나가는 데 있어서 큰 역할을 한 거죠. 여기에 이제 학교가 만들어졌을 때, 물론 선생님의 경우에 이제 한인 교사가 있었는데, 급여는 정부에서 나왔지만 실제로 학교의 운영에 관련된 모든 비용들은 이 마을의 구성원들이 지원을 했다. 마을의 구성원들이 지원했다는 것은 대다수의 한인들도 있었지만 그중에 중심적으로 그러한 학교 건물을 짓거나 중요한 것들을 갖추고 그럴 때 큰 돈이 들어가고 그런 것들을 또 구하고, 그런 데 있어서 최재형 선생님의 역할을 무시할 수가 없었죠, 사실. 고려인들이 이주해서 정착하기 어려우니까 고려인들을 위해서 교육도 많이 이렇게 도와주시고, 그리고 고려인들이 넘어와 가지고 일자리를 못 찾으니까 최재현 선생님이 많이 도와주셨어요. 그래서 그런 것을 보면 최재현 선생님이 고려인들에 대해서 어떻게 많이 생각하시는 것도 알게 되고 많이 사랑하시는 것도 알게 됩니다. 사실 1905년 이전까지 최재형 선생이 연해주에서 주로 생활했던 것은, 가장 중요한 것은 연해주 땅에서 한인들이 살아남아야 된다고 하는 것. 그래서 교육과 계몽, 경제활동, 이러한 것이 이제 주 활동이었고, 또 러시아에서 러시아 국적을 취득해서 당당한 러시아의 제정 러시아의 신민으로 살아가게끔 하는 것. 이제 이것이 당시 대부분의 한인들의 관심이기도 했고, 최재형 선생도 이런 것에 관심을 가졌었습니다. 그러다가 1905년 을사늑약, 러일전쟁 패배, 이것이 최재형 선생의 인생을 180도 바꾼 계기가 되게 됩니다. 그래서 1905년 이후에는 주로 항일 독립운동에 자기의 재산, 그 다음에 자기의 모든 시간, 나중에는 자기의 생명까지 바치게 되게 되지요. 안중근 의사의 의거에는 수많은 독립운동가들이 관여하였습니다. 그런데 그 가운데서도 최재형의 역할이 상당히 그동안 알려지지 않았는데 상당히 그 큰 역할을 한 것으로 이렇게 새롭게 좀 밝혀지고 있습니다.
아주 밀접한 관계를 가졌죠. 안중근 의사하고 그 최재형 선생이 이제 거의 뭐 안중근 의사가 그 연해주 그 동의회 의병할 때는 거의 뭐 숙식을 다 하다시피 이제 최재형 선생 집에서 동의회 의병 당시에 이미 아주 밀접한 관계를 가졌던 분이죠. 안중근 의사가 의거를 할 당시에 소속이 동의회라는 소속이었는데요. 단체 소속이었는데 안중근 의사는 그 동의회 우영장이었고 최재형은 동의회 총장, 총재로 활동했던 인물입니다. 그리고 그러니까 모든 그 안중근 의사의 의거의 계획도 최재형 선생이 대동공부 사장이었던 시절에 대동공부에서 그러한 계획이 추진됐고요. 이미 연해주 지역에서는 최재형이라고 하는 인물이 한인들의 대북격으로 가장 중요한 중심적인 역할을 하고 있었던 것이죠. 그래서 당시 양치회에 있던 최재형 선생 집으로 안중근 의사가 찾아오게 되면서 첫 만남을 하게 됩니다. 그래서 1909년 2월 달에 동의회 총장 최재형 집에서 단지 동맹, 이 단지 동맹을 결행을 하게 됩니다. 최재형 선생의 의거 직후에 최재형 선생께서 안중근의 가족을 그 러시아로 초치해서 돌봐줬다든가 또는 안중근 의사가 체포될 당시에 그 미하일로프라는 그러한 변호사를 여순에 파견해서 안 의사의 어떤 변호를 맡게 해줬다든가 뿐만 아니라 대동공보라든가 또는 1910년대 이제 권업회 등 수많은 그 항일 독립운동단체의 그 대표적인 지도자로서 그 활동하신 분입니다. 이 권업회는 그래서 총재가 그 최재형 선생이 총재를 하고 그리고 이제 홍범도 장군이 부총재인가를 하죠. 그러면서 이제 권업회를 만들어서 이제 활동을 쭉 하는데 나중에 이제 그게 본격적인 실생활로 다 들어가자 해서 이제 의정원제로 다 바뀌어요. 그래서 이제 초대 의장을 이상서 선생이 또 맡아서 하죠. 그러고 나서 그게 1917년에 발전적 해체를 하면서 어떤 걸로 되냐면 전로 한중의회인가로 다 변화가 됩니다. 그래서 그 전로 한중의회가 나중에 국민의회로 다 바뀌는 거예요. 그래서 그 국민의회가 말하자면 해외에서 만들어진 최초의 정부죠. 그 한족중앙총회가 이제 합의돼가지고 이제 1918년 6월 달에 전로 한족중앙총회라는 걸 만들어요. 그것이 이제 국적에 관계없이 모든 러시아에 있는 한인들이 다 참여한 조직이죠. 이제 그 조직이 이제 2차 세계대전이 끝나고, 그다음에 국내 이제 3.1운동의 이제 그런 분위기가 이제 국내에서 준비가 되면서 그 전로 한족중앙총회가 이제 일종의 한인들만의 대표기관이 아니라 이제는 전 민족적인 어떤 그 대표기관, 임시정부적인 어떤 그 우리가 이제 항일 민족운동을 주도할 수 있는 그 단체로서 그 확대 발전을 시켜야 되겠다 그래가지고 그 독립운동 단체의 대표들이 다 이거 참여해가지고 3.1운동 직전인 1919년 2월 25일 날 이제 그 대회를 열어요. 러시아 지역뿐만 아니라 서간도 북간도 그리고 국내 지역에서 대표들이 참여해가지고 이 3.1운동을 이제 준비하면서 그 대표적인 그 좀 민족적인 기관으로서 최초의 임시정부를 이제 만든 거죠, 일종의. 그래서 그것이 대한국민의회예요. 그래서 대한국민의회를 만드는 과정에서 이제 최재형 선생이 그 주도적인 역할을 해요. 일본이 지금은 일본 경찰들이 비밀문서 상당 부분이 공개됐습니다. 일본이 가장 치밀하게 이렇게 조사하고 탐정한 인물 중에 한 명이 바로 최재형이었어요. 왜 그랬을까요? 독립운동의 스폰서라고 생각했고요. 일단 그러니까 민족운동의 대변자고 민족운동의 최고 지도자라고 생각을 했던 거죠. 그렇게 해서 1920년 4월 4일 일제가 블라디보스톡에서는 일전의 전변을 일으켜 러시아와 코리안 혁명가들을 대량 살인하기 시작했을 때 맨 먼저 체포당한 사람이 최재형이었습니다. 이 4월 참변에서 가장 대표적으로 희생당한 분을 꼽으라고 하면 러시아 연해주 지역에서 한인들의 대부이자 독립운동의 대부라고 할 수 있는 최재형 선생이 1920년 4월 5일 새벽에 일본 군인에게 체포되어서 1920년 4월 7일 총살당해 사망을 하게 됩니다. 그래서 연해주에서의 대부가 사라지게 되는 안타까운 일이 발생하게 되는 것이죠. 항상 이렇게 이런 생각이 듭니다. 지금 세대도 보면 부자들도 많고 돈 있는 사람들도 많습니다. 그러나 돈 있다고 해서 다들
이렇게 최재현 선생님처럼 큰일 하시는 거는 아닙니다. 예, 그래서 이미 최재현 선생님은 일본 군인들한테 체포하실 때는 이미 돈이 없고 가족들이 아주 어렵게 살았습니다. 그래서 그때는 이미 모든 재산들을 다 독립운동에 바쳤으니까. 예, 그래서 그런 것을 보면 최재현 선생님이 어떤 분이시라는 것을 알게 되죠. 대한민국 임시정부 수립 100주년 그 역사 속으로 오늘은 러시아 연해주 지역에서 독립운동을 펼친 최재형 선생의 발자취를 만나보겠습니다. 네, 최재형 기념사업회 문영숙 이사장 스튜디오에 모셨습니다. 이사장님 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 저희 최재형 기념사업회는 이제 최재형을 알려온 지 10여 년쯤 됐어요. 2010년에 기업하시는 네 분 김창송, 전상백, 박춘봉, 김수필 이 네 분이 그쪽으로 가셔서 최재형을 처음 아셨어요. 그런데 그 최재형 선생의 삶에 이분들도 너무 감동을 하셨고 또 당시 고려인들이 중앙아시아에서 제2주해 와서 사는 모습을 보시고 너무 가슴이 아프셔서 이제 그 최재형 장학회를 2011년에 발족을 했습니다. 어느 경제단체가 연해주 쪽에 시장 조사 및 역사 탐방을 한다고 해서 저도 합류할 그런 의미가 있겠다 싶어서 거기에 합류를 했죠. 그런데 막상 이제 가보니까 고려인들의 그 삶에 대한 현장도 확인을 했고 또 고려인 문화센터라고 하는 데서 주관하는 추석 맞이 행사에 참여를 했는데 그때 그 고려인들의 그 참 그리운 내 고향을 부르면서 눈물을 흘리던 그 모습에서 고려인들의 아픔을 가슴으로 느꼈고 이어서 그 문화회관의 지하실인가요? 아마 거기에 항일투쟁 독립투사들의 그런 그 영정사진이 쭉 벽에 걸려 있었는데 그 중에 특별히 최재형이라고 하는 선생에 대한 그 간단한 설명이지만은 그 의미가 있게 저한테는 와닿았어요. 그래서 갔다 온 이후에 뭔가 우리 참 그 생활상도 어릴 뿐만 아니라 그 창창한 우리 고려인 후대들을 뭔가 키워보면 어떨까 이런 뜻을 우리 갔다 온 일행들하고 같이 의논했더니 우리 네 사람 모두가 똑같은 심정으로 우리 장학회를 하자 하는 어느 누구를 할 것 없이 그래서 자연 발생적으로 우리 고려인 후대들을 키우는 작은 일을 한번 해보자 이래서 시작된 거라고 하겠습니다. 저는 전혀 몰랐는데 김창송 회장님이 저를 이렇게 좀 같이 하자고 그래서 이제 살살 들어가 보니까 최재형 선생 같은 훌륭한 분이 그 당시에 참 활약을 많이 하셨구나. 그래서 러시아의 척박한 땅에서도 우리나라의 그 정신을 살려서 그 교포들의 교육 또 뭐 이런 거 잘 인도해서 나갔구나. 그 제일 그 양반으로서의 제일 좋은 점은 뭐냐면 노블이죠. 그러니까 어느 정도의 신분이 있는 사람은 거기에 알맞는 그런 행동을 해야 된다. 즉 말하자면은 교포를 살리고 우리나라를 살리고 또 교육을 시키고 자기가 노력하고 희생정신과 이런 걸 함양해 나가고 그것을 동포들에게 전파시켜서 모두가 잘 사는 사람이 돼야 되겠다. 이런 정신이 참 좋은 것 같습니다. 저는 솔직히 거기서 그런 대단한 선열이 계셨다는 말씀만 듣고 그리고 뭐 그런 분도 있겠다 하고 별로 큰 감동을 안 가졌었는데 와서 김창동 회장이 최재형 선생을 잊지 않도록 하는
그런 조직을 만들어서 뭐 장학금을 만들어서 그쪽에 학생들을 불러다가 장학금을 얼마씩이라도 주자는 말씀을 읽고 나서 그 뒤에 알아보니까 도대체 최재형이라는 분을 아는 분이 없어요. 우리나라에서는. 겨우 그때 제가 알았던 것은 박환 교수가 최재형이라는 글도 쓰고 그분이 조금 최재형 선생에 관한 연구를 좀 하시고 나머지는 아는 분이 별로 없어 보였어요. 그런데 그런 환경에서 장학회를 만들기 위해서 장학기금을 모금을 한다. 그러면 그게 잘 되겠어요? 저는 그게 참 상당히 비관적으로 봤었는데 그래도 오늘까지 왔습니다. 저도 처음에 고려인들이 어떤 분인지를 잘 몰랐죠. 근데 차츰 고려인들에 대해서 좀 알아보니까 이분들이 굉장히 어려운 생활을 하고 있고, 그리고 또 연해주 지방이 기후도 안 좋고 한데 그런 데서 생활하고 있는 분이고, 또 역사적으로는 조선시대 후기에 큰 기근이 나가지고 먹고 살 길이 힘드니까 만주 연해주 지방으로 간 분들이다, 이렇게 알게 됐습니다. 그래서 우리 한국도 이제 좀 살만하게 됐고, 우리 후손들이 그렇게 고생한 우리 선조들의 후손들을 못 본 채 하고 있어서는 안 되겠다 하는 그런 생각이 나서 우리가 뭐 도울 수 있는 범위 내에서 좀 하면 좋지 않느냐, 그런 생각에서 어려운 대학생들을 두세 명 좀 도우는 계기가 됐습니다. 좋은 일을 하려고 시작은 했는데 그 방법적인 것, 또 어느 특정인이 특별히 기부를 한다든가 이런 것보다도 우리 모두가 십시일반으로, 다시 말하면은 한 사람이 10,000원씩이라도 우리 이 정신에 동참을 해가지고 장학회 그 후원 단체를 만드는데 우리 동분서주를 했지요. 그래서 이른바 새벽 개영자들이 모임에 가서 또 어느 봉사단체 여기저기 다니면서 1만 원 회원 모집을 참 서울 시내 58군데를 다녀본 숫자를 계산해 보니까 그렇게 여기저기 다니면서 최재형 선생을 알리고, 그리고 적은 돈이지만은 그야말로 외국에 나가 보니 벽돌 한 장씩 쌓아가지고 큰 건물 짓고 나라도 세운 그런 사례들이 있더라고요. 우리나라 작은 거지만은 이것도 그런 정신의 일환을 한다면은 회원들이 많이 모여질 거 아닌가. 그렇게 하는 가운데 우리 아시다시피 IBK 은행에 홍보대사로는 우리 박충본 회장이 정말 홍보를 제대로 해서 IBK 은행에서 매년 2천만 원씩 이렇게 후원해 준 것이 큰 힘이 됐고, 그 다음에 또 우리 개인으로 보면은 우리 함정희 여사라고 여성 경영인인데 이분이 또한 기업의 성공 사례로 받은 그런 그 여기저기 다니면서 얘기한 사례비를 조금씩 다 모아 그 금액이 총액이 무려 몇 천만 원이 되는 그런 그 당신의 사업에도 보탬이 될 수 있는 금액을 우리 장학회 선뜻 내준 분은 아마 이렇게 따뜻한 가슴이 CEO가 있나 하고 감동받을 정도고, 하나 더 얘기한다면은 해외에 나가서 우리 아시아 CBMC 총회 같은 때에 제가 회장을 하면서 우리 인생 마지막 길은 뭐냐고 하고 얘기를 하면서 저는 한국에서 이런 일을 하고 있다고 했더니 그분들이 참 그건 정말 좋은 일이라고 하면서 일본, 필리핀, 대만 사장님들이 나도 너도 해가지고 하루 강연에 1,500만 원 정도, 15,000달러 정도가 입금이 될 정도로 이렇게 세상은 참 외롭지 않고 정의를 위해서는 누구나 다 동참한다. 참 내 스스로가 세상 보는 눈이 달라지고 많이 배웠습니다. 물론 우리 기념사업회에서
몇 분들, 그게 김창송 회장이라는 초대 이사장, 그리고 지금 김수필 이사장을 비롯한 몇 분들이, 그리고 뭐 우리 문이사 같은 분이 그 문학적인 예리한 필치로 상당히 열심히 최재형 선생을 홍보한 데 노력을 많이 해서 지금 많이 알려지고 있는 것 같습니다. 그런 면에서는 이제 우리도 큰일 하나 했구나 그런 생각도 합니다. 2020년이 되면 최재형 선생 돌아가신 100주기가 됩니다. 그래서 100주기에 걸맞는 여러 가지 큰 행사를 준비하고 국민들에게 최재형 선생을 더욱더 널리 알릴 수 있도록 정부와 협력하에 학술회의라든지 각종 행사를 한국과 러시아 양쪽에 열어서 선양 활동을 적극적으로 해야 되겠다 하는 생각을 하고 있습니다. 두 번째로는 최재형 선생의 사상을 더욱더 선양해서 이게 국민들한테 큰 영향을 미치도록 해야 될 필요성을 느끼고 있습니다. 최재형 선생은 아시다시피 우리가 본받아야 될 모범 기업인이면서 또 독립운동을 한 언론인이고 또 실제적인 독립운동을 수행한 독립투사로서 두만강변 일본 군대를 하고 전투까지 벌린 일이 있습니다. 특히 기업인으로서의 최재형 선생을 말씀드리면 자기가 모든 재산을 연해주 우리 연해주에 사는 고려인들을 위하여 아낌없이 투척했고 고려인들의 삶의 질을 높이기 위해서 정말 큰 노력을 하신 분입니다. 그런 최재형 선생의 정신을 이어받아서 한국 기업인들도 좀 더 사회적 책임을 잘해 주시는 기업인으로서 본받을 수 있는 모델로서 우리 최재형 선생이 큰 역할을 하리라고 생각됩니다. 그리고 마지막으로 하나 말씀드릴 것은 최재형 선생이 러시아에서 독립운동을 하고 고려인들을 도울 수 있는 기반을 제공해 준 게 러시아입니다. 그래서 그런 러시아와 우리나라가 더욱더 유대관계를 맺고 활발하게 움직일 수 있도록 그 여러 가지 활동을 저희들이 벌리고 그 활동을 정부와 같이 벌림으로써 러시아와 한국이 더욱더 우호적인 국가가 되는데 조금이라도 힘을 보태야 되겠다 하는 그런 생각을 해봤습니다. 목숨까지 바치면서 나라 조국을 위해서 희생하신 분이 있는데 우리 한 번쯤 이런 어른을 닮아보자 하는 이런 운동이 참 제가 보기에는 지금 때가 아닌가 이렇게 생각돼서 생각한다면은 이 최재형 선생의 정신을 우리 후대에게 정말 점점이 연결이 돼서 우리 대한민국은 먼 훗날에 바로 이런 정신 바탕이 필요한 때가 아닌가 이렇게 생각되네요. 자기만이 아니라 우리 동포 또 물론 러시아 이런 대의적인 목적으로 내가 부지런하고 희생하고 양보하고 이런 도의적인 그 정신이 상당히 깊은 것 같습니다. 그래서 최재형 정신, 최스 스피리트 요거 저희가 따라야 되지 않나. 지금 말하자면 노블레스 오브리제 이거 저 불어 같은데 그러니까 전체 공동선을 위해서 내가 봉사해야 되겠구나. 이런 정신은 참 본받을 만하다고 생각합니다. 노블레스 오블리주한 그런 기업가고 인간적으로 대단한 분으로 저는 생각해요. 그 참 모든 걸 떨치고 자기 가족도 뒤로 하고 국가를 위해서 헌신한 그런 분을 최재형이라는 분을 우리 후대들도 머릿속에 참 기억을 하고 그분을 사표로 만들기 위한 그런 노력이 좀 있었으면 좋겠다. 그래서 학생들 공부하는 교과서에도 좀 올려졌으면 좋겠고 더 많은 홍보가 돼서 많은 국민들이 최재형 선생의 업적을 훨씬 더 많이 알았으면 좋겠다. 알리는 게 그리고 또 우리 사업의 목적
중에 하나가 아니겠나 그런 생각을 합니다. 글쎄 지금 사실은 장학생들한테 아시다시피 한 달에 30만 원 정도 후원이 되는데 욕심 같아서는 조금 더 넉넉하게 해주고 싶고 또 받는 학생들도 받는 그 금액에 연연할 것이 아니라 이것이 어떻게 이루어진 우리 대한민국의 따뜻한 어머니 아버지들이 고생하면서 낸 이 장학금의 그 봉투의 액수가 아니라 그 정신, 그 고마움을 이어받아서 저들도 훗날에 그와 똑같이 이웃을 돕는 그런 정신이 필요하지 않을까. 제 자신도 이 장학회에 신경 쓰는 것이 저도 장학금 받으며 공부를 했거든요. 참 너무너무 공부하고 싶었는데 돈이 없고 그럴 때는 정말 가슴이 아프고 그 한이 맺혔어요. 그래 우리 후대는 이런 그 아픔이 없이 우리 가진 자들이 조금 주머니를 털어가지고 저들이 또 받은 자들이 또 주머니 털고 하면은 이게 일파만파가 되면 뭐 애국이 따로 있나요? 이렇게 해서 우리 훗날에 기념관도 만들어지고 하면은 정말 모두가 이 대한민국이 최재형 선생의 을을 받들어서 산다면은 저는 참 든든하고 또 좋고 저도 보람 있지 않겠나 이렇게 생각됩니다. 노비의 아들로 태어나 러시아 땅에서 거부가 됐지만 그 돈을 조국의 독립과 교육을 위해 썼던 독립운동가를 알고 계십니까? 10일의 난로로 불린 최재형 선생인데요. 최 선생의 자택이 기념관으로 탈바꿈했습니다. 강현정 PD가 소개합니다. 최재형 선생이 1920년 일본군에 체포돼 순국하기 직전까지 살던 집이 우리 정부의 노력으로 기념관으로 탈바꿈했습니다. 선생의 생애와 정신은 물론 러시아 동포들의 항일투쟁 역사까지 담겼습니다. 그냥 최재형 선생님이라는 이름은 저도 들어본 적이 있는데 그분이 어떤 삶을 살았고 어떻게 돌아가셨는지에 대해서 오늘 처음 안 것들이 많습니다. Нет, его забыли, потому что в России советской он был классовый враг, о нем нельзя было говорить. Из него, и вот теперь, понимаете, уже и Россия, и Корея говорит о нем, славит, это, конечно, необыкновенное счастье, понимаете. Народ теперь будет помнить. Раз прошло 100 лет, запомнили, то и теперь дальше. 생전 최재형 선생은 학교 30여 개를 세울 만큼 교육에도 신경을 썼습니다. 그런 정신을 받들어 최재형 기념관은 역사 교육의 장으로도 활용될 계획입니다. Впредь мы хотим, чтобы туда, в этот музей, водили школьников, рассказывали историю Приморского края, в том числе и какой вклад несли корейцы Приморского края в освобождение не только Кореи, но и Дальнего Востока, и в частности Приморского края от японских интервентов. 한국만을 바라보는 것이 아니고 자랑스러운 또 성공한 러시아 시민이 되기를 바랍니다. 또 한편으로는 한민족의 일원이라는 그 정체성도 잊지 않기를 바랍니다. 혹한의 시기 조국의 따뜻한 난로를 자처한 최재형 선생. 그 숭고한 정신이 깃든 기념관이 한국의 자랑스러운 독립운동사를 세계에 알리는 역할을 하길 기대합니다. YTN 월드 강현정입니다. 그동안에 우리 사업회가 문자 그대로 수건 사업이 해결되는 그런 날이 아닌가 싶습니다. 오늘 여러분들의 노고 덕택에 이 기념관이 이제 오늘 개관하게 됐는데 나비 효과로 오늘의 이 작은 기념관이 한국과 러시아와의 관계에도 큰 기여를 하리라 믿고 또한 이 우리나라의 모든 젊은이들이 새로운 역사를 알고 최재형 선생의 훌륭한 그 정신을 이어받아서 미래에 다시는 나라를 다른 나라에게 뺏기는 그런 역사를 되풀이하지 않을 수 있는 그런 기회가 되지 않을까 하는 기대가 큽니다. 정말 오늘 너무도 감동적입니다. 그리고 사실 우리 그 최재형 기념사업회가 첫 번째 수건 사업인 오늘 기념관 개관이 있었고, 이제 우리 기념사업회가 진정으로 이제 해 나가야 될 일이 많습니다. 3.1운동 100년, 임시정부 100년이지만 내년은 선생이 순국하신 지 100년이 되는 해입니다.
우리 최재형 선생이 세상에 알려진 지 얼마 되지 않았지만 지금부터 해야 될 일이 더 많습니다. 최재형 선생의 그 훈격을 현실화시키는 일, 선생님이 역사 교과서에 확실하게 자리 잡는 일, 그리고 선생님의 노블리스 오블리주 정신을 우리 국민 모두에게 전파하는 일, 그 모든 일들이 우리 이 기념사업에서 해야 될 일이어서 책임이 무겁습니다. 앞으로 여러 대표님들을 모시고 회장님들을 모시고 열심히 해서 진정 최재형 정신을 이 나라에 크게 계승 전파시키는 최대한의 노력을 다하겠습니다. 고맙습니다. 올해가 임시정부 100주년, 3.1운동 100주년 되는 해인데 또 뜻깊게 그 최재형 기념관이 우스리스크 고택이 새로 단장하게 돼서 이사장을 새로 맡은 저로서도 굉장히 뜻깊은 일이고요. 또 대한민국이나 러시아의 양국 간에도 굉장히 뜻깊은 일이라는 걸 오늘 개관식을 통해서 또 러시아 측에서 오신 그 고려인 연합회나 또 우스리스크 시 대표로 오신 분들이나 그 말씀을 통해서 굉장히 어깨가 무겁다는 것을 새삼스럽게 느꼈습니다. 앞으로 이제 내년이 순국 100주년이 되는데요. 여러 가지 그 일들을 많이 지금 생각해서 그동안에 우리가 꿈꿔왔던 훈격 조정이라든지 또 우리가 그동안 또 애써왔던 그 교과서 등재가 또 같이 맞물려져서 아주 올해가 굉장한 최재형 선생님으로서는 100년 만에 다시 태어나는 그런 느낌을 받았고 오늘 또 그 개관식 식후 오찬 공연에서도 여기 참석하신 모든 분들이 굉장히 울컥울컥했다는 그런 얘기들을 들으면서 저도 굉장한 그 감동과 감회를 새롭게 느꼈습니다. 이사장으로서 내년에 정말 우리가 꼭 해야 될 거는 가능하다면 훈격을 대통령장이든 대한민국장이든 지금 독립장에서 보다 꼭 상향시키는 일에 매진을 다 해보고 싶습니다. 오늘 그 피우진 처장님하고 같이 오찬을 나누면서도 그 일을 집중적으로 우리 제1의 목표가 그거라는 걸 강조해서 말씀을 드렸고 또 찾아가서 여러 가지 논의를 드리겠다고 말씀을 드렸는데 여러 가지 그 사료를 최대한도로 찾아서 그 훈격이 이러한 사료에 의해서 상향 조정될 수밖에 없다는 것을 저희가 책임을 아주 실감을 했고 어떻게든 그쪽으로 많이 노력을 하려고 합니다. 장학 사업도 이제 계속해서 늘리려고 하는데요. 오늘 여기서 그 장학생들이 나와서 북춤을 추고 또 그 가수가 나와서 노래를 하고 그런 얘기를 그 VIP 테이블에서 이제 얘기를 했더니 어느 분이 즉석에서 5,000 루블을 후원을 해주셨어요. 그래서 누구든지 여기 오셔서 기념관을 통해서 또 영상을 통해서 최재형 선생님을 다시 알고 또 기념사업회가 있다는 걸 알면 아마 후원자도 늘어나지 않을까. 그래서 오늘 저희가 리플렛을 새로 인쇄해서 여기 비치해 놓으려고 가져왔는데 아까 김니콜라이 회장님한테 말씀을 드렸더니 뭐 얼마든지 괜찮다는 또 얘기도 있었고 그래서 앞으로 계속해서 그 기념관의 그 기념사업회를 알리는 그런 장소로 저희가 노력을 하려고 합니다. Кто такой Анджугы? Примерно года 2 назад я познакомился с биографией Чжу Жихёна. Вот, и на самом деле очень удивился, насколько великий человек, сколько всего он привнес. Я думаю, что благодаря этому концерту мы сможем тоже многим людям рассказать о героях, о которых мы не знали, а может и о которых мы и забыли.
선생님은 1962년에 서울을 받아서 아주 송구스럽고 그렇게 많은 일을 하셨는데 우리 동포가 어떤 지경에 빠졌는지 아는가 모르는가. 위로는 국권이 소멸되고 어찌 슬프지 않으리요. 눈 비 오고 굳은 날과 달 밝고 서리 찬 밤. 부끄러운 고백을 하나 해야 할 것 같습니다. 저는 25년 동안 제가 공부한 역사를 이상 일부 최재형 선생 서거 100주년 기념식 일부 순서는 여기서 마치도록 하겠습니다. 귀하는 독립운동가 최재형을 선양하고 최재형 기념사업회 회원의 감사한 마음을 담아 내용은 같습니다. 사단법인 독립운동가 최재형 기념사업회 이사장 문영수. (2020년 10월 30일) 사단법인 독립운동가 최재형 기념사업회 이사장 문영수. (2020년 10월 30일) 사단법인 독립운동가 최재형 기념사업회 이사장 문영수. (2020년 10월 30일) 사단법인 독립운동가 최재형 기념사업회 이사장 문영수. 자, 찍겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋 하면 이거 한번 하시죠. 예. 자, 하나, 둘, 셋. 최재형 순국 101주년 추모제가 국립현충원에서 거행됐습니다. 사단법인 독립운동가 최재형 기념사업회는 2021년 4월 14일 제2회 최재형상 수상자를 선정했는데요. 최재형상 선정위원장 최용규 인천대 이사장은 다양한 분들이 지원을 해서 최종 수상자를 선정하는 데 열띤 토론이 있었다고 밝혔습니다. 제1회에 이어 최재형상은 대상 1명, 단체상 1기업, 활동가상 1명을 선정했는데요. 제2회 최재형상은 대상의 김순권 박사, 단체상의 수산그룹 정석현 회장, 활동가상의 김승력 미르 대표가 선정되었습니다. 대상 수상자 김순권 박사는 한동대학교 석좌 교수로 국제옥수수재단 이사장인데요. 김 박사는 1969년부터 농촌진흥청에서 옥수수 품종 연구를 시작해서 53년간 친환경 옥수수 품종을 개발하고 있습니다. 최재형상 단체상에 선정된 수산그룹 정석현 회장은 공고 졸업 후 취직해서 낮에 일하며 야간대학을 다닌 자수성가형 기업인인데요. 정석현 회장은 평소 산업발전이 부국강병의 기본이고 산업발전은 도전적인 기업가들에 의해서 이루어진다는 확신을 갖고 있습니다. 최재형상 활동가상에는 김승력 미르 대표를 선정했는데요.
김승력 대표는 1998년부터 연해주에서 한국어 강사를 시작으로 한국인으로는 최초로 고려인을 위해 러시아 연해주에서 많은 일을 해왔고 국내에서도 안산의 고려인 단체 너머의 산파 역할을 해왔습니다. 제2회 최재형상 시상식은 4월 20일 최재형 순국 101주년 추모식장에서 거행됐으며 대상에는 상금 1,000만 원과 상패, 단체상에는 상패, 활동가상에는 상금 100만 원과 상패가 주어졌습니다. 국립현충원 정희정 기자입니다. 안중근 의사의 의거에는 수많은 독립운동가들이 관여하였습니다. 그런데 그 가운데서도 최재형의 역할이 상당히 그동안 알려지지 않았는데 상당히 그 큰 역할을 한 것으로 이렇게 새롭게 좀 밝혀지고 있습니다. 민족 영웅 안중근, 그가 죽음 앞에서도 끝까지 지켰던 이름 페치카 최. 항일 독립운동의 대부 페치카 최를 만나봅니다. (1860년) 함경북도에서 태어나 10살 때 아버지와 함께 두만강을 건넌 최재형. 최재형이라는 인물은 이제 러시아에 귀화한 인물이었고요. 특별히는 러시아에서 상업에 종사했던 러시아 연해주의 대표적인 상인이라고 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 이분은 두만강 국경지대에 중국과 러시아, 그 다음에 북한 이제 국경지대에 살고 있던 분이거든요. 그래서 그쪽 지역에서 대체적으로 군납업이라든가 또는 그 당시에 소무역을 통해서 대단한 그 부를 이루었고요. 특별히는 러시아어를 아주 잘했기 때문에 러시아인들과의 어떤 교류라든가 상업행위를 함에 있어서 통역으로서 큰 또 돈을 벌었던 것으로 이렇게 추정이 되고 있습니다. 군납 사업을 통해 연해주 최대의 부호가 된 그는 고려인 학교를 세우면서 계몽운동을 펼쳤습니다. 그 당시 일본은 조선 땅을 소나기에 넣기 위해 혈안이 되어 있던 시절, 이 소식을 알게 된 최재형 선생은 1905년 을사늑약 직후 일본을 방문합니다. 그곳에서 한일 강제합병을 암시하는 일본의 극악무도한 실상을 파악한 후 러시아로 돌아간 그 47의 나이에 독립운동가의 길을 걷기 시작합니다. 러시아 지역에서 그 대표적인 독립운동 단체가 많이 있는데 1900년대에는 이제 동의회라는 의병 조직이 있었고요. 또는 뭐 그 대동공보라든가 또는 1910년대 이제 권업회 등 수많은 그 항일 독립운동 단체의 그 대표적인 지도자로서 그 활동하신 분입니다. 가장 큰 업적은 안중근, 이범일, 이휘종과 함께 항일 의병 조직 동의회를 결성해 이끈 것. 안중근 의사가 의거를 할 당시에 소속이 동의회라는 소속이었는데요. 단체 소속이었는데 안중근 의사는 그 동의회 우영장이었고 최재형은 동의회 총장, 총재로 활동했던 인물입니다. 그리고 그러니까 모든 그 안중근 의사의 의거의 계획도 최재형 선생이 대동공보 사장이었던 시절에 대동공보에서 그러한 계획이 추진됐고요. 또한 이토 히로부미 암살을 나선 안중근을 물심양면 돕기도 했는데 그의 딸이 쓴 자서전에 둘의 관계가 나와 있습니다. 안중근이 떠난 후에도 이어진 의리. 최재형 선생의 의거 직후에 최재형 선생께서 안중근의 가족을 그 러시아로 초치해서 돌봐주었다든가 또는 안중근 의사가 체포될 당시에 그 미하일로프라는 그러한 변호사를 여순에 파견해서
한의사의 어떤 변호를 맡게 해주었다든가, 뿐만 아니라 안중근 사의 이거를 최초로 신속하게 최재형 선생의 사정이었던 대동공보에서 보도하고, 또 최재형 선생께서 대동공보의 그 안중근 의사와 관련된 모든 그러한 그 홍보 활동이라 그럴까요? 선전 활동, 이런 것들을 이제 적극적으로 추진한 배우다라고 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 현재 6만 명이 넘는 고려인이 살고 있는 극동 러시아의 우수리스크. 연해주 독립운동의 중심지였던 이곳에 최재형 선생의 고택이 아직 남아 있습니다. Это историческое здание находится в городе Уссурийске на улице Володарского, дом номер 38. Кто поддерживал советскую власть. И арестовали всех большевиков, кого могли найти, и в том числе лидеров корейского движения, кто боролся против японцев. 연해주에서 일본 군대가 한인촌을 습격해 마을을 초토화시키며 수많은 한인과 독립운동가를 학살했던 4월 참변. 당시 독립군을 이끌었던 선생은 불꽃 같은 인생을 마감할 수밖에 없었습니다. 지금은 그 흔적조차 찾기 힘든 상황. 하지만 곧 선생을 기리기 위해 박물관이 지어질 예정입니다. 러시아 모스크바에서 반가운 이를 만났습니다. 최재형 선생의 손자 최 발렌티노비치 씨. 그에게 할아버지는 물론 함께한 이들 모두 영웅 같은 존재. Это было в 1999 году. Нас, несколько человек, потомков патриотов Кореи, пригласили в Корею. Они узнали, ученые узнали, что здесь есть такие корейцы, пригласили нас в Корею. 보물 1호는 아버지와 고모에게서 받은 할아버지에 관한 기록들입니다. Не мне осуждать деда или осуждать, оценить его поступки. Если он поступил так, значит, он сделал правильно. Я ему целиком верю, доверяю. Потому что он на голову, не такую голову, на 10 голов выше меня. Выше его сознания. Болезнь, боль за народ, за свое светлое будущее. Если он поступил так, значит, поступил правильно. 조국을 위한 열정이 누구보다 넘쳤던 최재형 선생. 이분의 그 애칭이 빼치카라고 하는데요. 빼치카는 그 한국명으로는 이제 난로라는 뜻입니다. 그래서 수많은 그러한 우리 러시아에 살고 있던 우리 동포들한테 그 따뜻한 그러한 지도자로서 동포들의 삶의 질을 높이는 데 상당히 기여한 그런 인물로서 널리 알려져 있습니다. 러시아 항일 운동의 대부이자 한인들을 보호해준 따뜻한 난로 페치카 최. 우리가 반드시 기억해야 할 이름입니다.